Yakshagana is a 500-year-old operatic theatre of South India, prominently found in the coastal region of Karnataka. It is a multidimensional traditional art form supported by powerful music, energetic dance, gorgeous costumes, colorful makeup, extemporaneous dialogues, unique body language, and typical stage movements. Yakshagana prasangas are typically performed with the themes from Indian mythology. The coastal belt of Karnataka witnesses thousands of Yakshagana performances every year, both by professional troupes and amateurs, which are mainly based on Ramayana, Mahabharata, and Bhagavata. However, in the recent decades, attempts are being made to adapt Yakshagana for contemporary themes such as literacy, health, population control, environment, rural development, and so on, which have been found effective in persuading the target audience. Yakshagana Chandramandala Charitam is one such attempt by Yakshadivige, our art troupe based in Tumkur in Karnataka. When we came across the Art for Hope initiative by Hyundai Motor India Foundation, we thought of adapting the idea of sustainable development into Yakshagana, specially focusing on the water issues of our district. Water scarcity is one of the major issues of Tumkur district, which is one of the most economically backward districts of Karnataka. Come summer, it fights both for drinking water and irrigation. 9 out of 10 taluks of Tumkur districts have been declared drought hit in 2023, which is almost the same case every year. Fluoride contamination is another major issue. More than 14,000 borewells in the district have high levels of fluoride. People with no other option drink the same water and face severe health problems. There is an urgent need for creating awareness among the people in the region regarding water conservation. We felt that we can communicate this better through Yakshagana. Hence, the title of the project, Cultivating Water Consciousness Through the Theatre of Yakshagana. As soon as Yakshadivige's proposal was selected for the Art for Hope grant, we conducted fieldwork to get a clear idea of the problem to be addressed and then requested Sri Ganaraja Kumble, a senior Yakshagana artist and scholar, to compose a special Yakshagana Prasanga having water conservation and sustainable development as its central idea. The result was Chandramandala Charitam. ಸಂತತವು ಸಂತತವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಪುರಾಣದ ಆವರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಭೂವರಾಹ ಎನ್ನುವ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಂದ್ರಮಂಡಲನೆನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅವನು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಊರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪುರಾಣವನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರದೆ, ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಚ್ಚರದ ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೇಗ ತೆರಳುತ್ತ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದ ರೋಗ ಮೂಲವ ತಿಳಿದ ಮನುಜರಿಗೆ ಬೇಗ ವಾಸಿಯು ಅಪ್ಪುದೈಸಲೆ. Several days of brainstorming, meetings and interactions, rigorous training, practice, repeated rehearsals, Chandramandala Charitam required a great deal of efforts before it was ready for a public presentation.
we had several challenges. On the one hand, we had to communicate through Yakshagana the message of sustainable development. On the other hand, it had to fit into the framework of traditional art form of Yakshagana. So we had to be very careful in matching these two. However, Sri Ganraju Kumble eased our burden half by composing a very beautiful prasanga, Chandramandala Charitam, narrated with the help of more than 80 songs. Most of our team members were new to Yakshagana and we had to train them in all aspects. ಬಂದಿರೋದು ಅಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು 4ನೇ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪವರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ ಅವರ ಪವರ್. ಪಾವನದ ನೆಲೆ ಎನ್ನುವ ನಾಡದು ಪಾವಕಾಪುರ ಸಕಲ ಜನ ನುತ ಕೋವಿದರ ಸಲೆ ಗೋವಿದರ ಸಿರಿ ಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿನುತ ಭೂಮಿಪ ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲ ಎನ್ನುವ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಿರುತ ಕೀರುತಿ ವನಿತೆ ಸುತ ಸುತೆ ಮಂತ್ರಿ ವೃದ್ಧಿಯ ಕೂಡೆ ಮೆರೆದ ಒಂದು ದಿನ ಸಭೆಗೂಡಿ ಮೆರೆದಿರಲಂದು ವೃದ್ಧಿ ಸ್ಫುರ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹೊಂದಿಸುವ ಬಗೆಗಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಡಾನ್ಸ್, dialogue delivery, voice modulation, body language required a lot of efforts and patience. ಎನ್ನುವಾಗ ಮತ್ತೆ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೊ ಎನ್ನ ಅಂತ ಭಜನೆ ಮಾಡುವುದು. ರಂಗಸ್ಥಳ ತುಂಬಬೇಕು. It is very great to be a part of Art for Hope. Through this act, I could improve my Kannada skills and learned many new steps. I got an opportunity to interact with many people. The practice sessions were very fun and interesting. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಗೆ ಬರುದು. ಮತ್ತೆ The team was finally ready for the grand show. A typical Yakshagana show requires at least 3 hours of preparations in terms of makeup and wearing costumes. Chandramandala Charitam team comprised a total of 16 artists performing about 20 different roles. These artists formed the Mummela of Yakshagana, while there were 4 background artists forming the Himmela. Bhagavata, the lead singer, and the artists playing Chande, Maddale, and Chakratala. Additionally, 4 makeup artists supported the process. Makeup and costumes have their own significance in Yakshagana. Different colors signify different kinds of characteristic features of a role performing on stage. The colors like red, yellow, green, black, and white communicate certain characteristic traits. Red, for example, signifies courage, valor, power, and revolt, whereas green indicates peace and prosperity. Black shows wickedness, grief, or negative characteristics. The process of
Makeup and wearing costumes prepares the artist for the performance mentally and physically. ಅಂಬುನಿಧಿಯಾತ್ಮಜಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದಂಬುಜಾಸನ ವಾಣಿಯರ ಪಾದಾಂಬುಜಕ್ಕೆ ಪೊಡಬಡುತ್ತ ವರ್ಣಿಪೆನಿ ಕಥಾಮೃತವ Chandramandala Charitam, as the title indicates, is the saga of King Chandramandala. He is a noble king ruling a province called Pavakapura. He has great love for his subjects and respect towards Mother Earth and her sustainability. He has a minister by name Vruddhi, meaning development, but who always advocates faster progress without minding the consequences on the nature. This leads to a clash of opinions between the two. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿತೇವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒದಗುತ್ತದೆ. ವಿಕ್ರಮದ ಬಲದಿಂದ, ವಿಕ್ರಯಿಗಳ ಬಲದಿಂದ ನಾವು ಏನೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಸದಾ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಒಂದಿದೆ. ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತಾಃ ಮಾಗ್ರದಃ ಕಸ್ಯಸ್ವಿ ಧನಂ. ಏನು ಹಾಗೆಂದರೆ ಇಡೀ ಈ ಜಗತ್ತು ಈಶ್ವರನ ತಾಣ, ಈಶ್ವರನ ನೆಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಯೂ ಕೂಡ ಶಿವನ ಅಂಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಪರಿಗಣಿಸು. ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೊಲವನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎತ್ತು ಕೋಣಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಏನು ಸಾಲದು, ಬಹಳ ನಿಧಾನ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ನಡೆ. ಇದು ಈ ಯುಗ ಧರ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ನಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಎತ್ತು ಕೋಣಗಳ ಬದಲು ಉತ್ತಮ ಯಂತ್ರಗಳ ತರಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ಹಾಗೆ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗ್ತದೋ? ಬಾಹುಬಲ ಬೇಕು. ಬಾಹುಬಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೇವಲ ಬಾಹುಬಲ ಸಾಲದು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ವಿಕ್ರಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡು, ಹೆಚ್ಚು ಊಟ ಮಾಡು, ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು, ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. Despite the king's warning, the minister decides to continue with his developmental projects. This results in the entry of two demons, Ghora and Garala, who specifically cause water pollution and soil pollution. ಹಿರಿಯವನಾದ ನಾನು ಘೋರಾಸುರ, ಕಿರಿಯವನಾದ ನಾನು ಗರಳಾಸುರ. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದೇನು? ಏನು? ಜನರು ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು, ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಪಚಾರವಲ್ಲವೇ?
The entry of Ghora and Garala affect even the mindsets of people in Pavakapura. People are attracted towards money, luxurious life, and entertainment. This is reflected through the characters of Dhanagupta and his son Amaresha. Worried of his son's lavish lifestyle, Dhanagupta cautions his son that this would lead to a critical future. ಇರಲೊಂದು ದಿನ ಪಿತನು ಸುತನನು ಕರೆದೆಂದ ಸರಿಯಲ್ಲವೇ ಭೋಗದಾಶೆಯೋ ಭೋಗದಾಶೆಯೋ ಸರಿಯಲ್ಲವು ಪರಿತದ ಕುಸುಮಗಳೀಟಿದ ಮಧುಪದ ಪರಿತದ ಕುಸುಮಗಳೀಟಿದ ಮಧುಪದ ತೆರದಂತೆ ಅಪ್ಪುತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಇರಲೊಂದು ದಿನ ಪಿತನು ಸುತನನ್ನು ಕರೆದು ಸರಿಯಲ್ಲವಿ ಭೋಗದ ಆಶೆಯೂ ಸುತನಿಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯೌವನವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ನಿಮಗೂ ಇದ್ದಿರಬಹುದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಯೌವನದ ಕಾಲ. Amaresha rejects his father's advices and enjoys life with his friends. ಮನೋದರ ಜಗನತಿ ಸುಂದರ ಪಾವನ ವನವಿದು ಬಲು ಚಿತ್ರ ಪಾವನ ವನವಿದು ಬಲು ಚಿತ್ರ ಬಲು ಚಿತ್ರ ಅಯಮಿತಿ ಚೋದ್ಯವು ಕನ್ನಡ ಕೃತ್ಯವು ಅಯಮಿತಿ ಚೋದ್ಯವು ಕನ್ನಡ ಕೃತ್ಯವು ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯವು ವಿಚಿತ್ರ ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯವು ವಿಚಿತ್ರ ಅಯಮಿತಿ ಚೋದ್ಯವು ಕನ್ನಡ ಕೃತ್ಯವು ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯವು ವಿಚಿತ್ರ ನನ್ನ ಮನೋಗರ ಜಗದತಿ ಸುಂದರ ಅವನ ಬನವಿದು ಬಲು ಚಿತ್ರ ಪಾವನ ಬನವಿದು ಬಲು ಚಿತ್ರ ಬಲು ಚಿತ್ರ. The minister is now happy that everything is going as per his plans. Mega industries, big dams, mechanization, chemical fertilizers, mass production, and so on. ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬರಬೇಕು, ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇನು ಒಡ್ಡಿನಲ್ಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಇವರು, ಒಡ್ಡು ಕಟ್ಟುವುದಂತೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಅದು ಗೊಡ್ಡು ಕಟ್ಟುವುದಲ್ವ ಹೇಳಿ, ಗೊಡ್ಡು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಇವರ ಒಡ್ಡು ಯಾಕೆ? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಬರಬೇಕು. ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತೆ. ಇವರ ಏಕ ಗವಾಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು? ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟೋಣಗಳು ಬರಬೇಕು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬರಬೇಕು, ಯಂತ್ರಗಳು ಬರಬೇಕು, ತಂತ್ರಗಳು ಬರಬೇಕು. ಶಹಬಾಸ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಜನ. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ನೋಡಿ, ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು? ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. There erupts a confrontation between Garala and Jaladevi, the goddess of water resources. ಬಲು ಸೊಗದ ಜಲರಾಶಿ ಹೋಗಾಡಿ ನೀನಿತ್ತು, ಬಲು ಸೊಗದ ಜಲರಾಶಿ ಹೋಗಾಡಿ ನೀನಿತ್ತು, ವಿಲಯ ವಿಷವ ಕುಡು ಈಗಲೇ ತೊಲಗು ತೊಲಗು ತೊಲಗು.
Sarala kidnaps Jaladevi and keeps her in his custody. ಹೀಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹೌದೇ? ನಿನ್ನ ಆರಾಧಕರು ಓಹೋ. ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೋ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಗಮನಿನಿಂದ ಮಾತಿಗೆ ಎಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯೇನು? ಕೆಳಗೆ ನಾರಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯುವ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮುಂದೆ ನೀನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. All these developments lead to several environmental problems in the region. This is represented through the villagers of Varadalli. ಹಿಂದೇಕೆ ಇಂತಗ ಬರಗಾಲ ಬಂತೆಮ್ಮ ಮುಂದು ಕಾಣದೆ ಕೇಡುಗಾಲ ಮಂದ ಬಗೆಯುತ್ತ ಧನದಾಸೆ ಮಂದ ಬಗೆದು ನಾವು ಧನದಾಸೆಯಿಂದಲೇ ಇಂದು ದಾರಿಯು ತಪ್ಪಿತಲ್ಲ, ಇಂದು ದಾರಿಯು ತಪ್ಪಿತಲ್ಲ. The villagers discuss the problems of pollution and drought. They are convinced that the problems are due to their greed and ingratitude towards Mother Nature. They move towards King Chandramandala, wishing that he would provide them some solution. ಎದ್ದೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಒಡೆಯ. ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಯಾರಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು? ಒಡೆಯ, ಓ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ, ವರದಳ್ಳಿಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಮುಖರು ಒಡೆಯ. ವರದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ದೂರದಿಂದ ಸಾಗಿ ಬಂದವರು. ಬಂದದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ಮಾದೇವ ಅಂತ ಒಡೆಯ. ಮಹಾದೇವ. ಒಡೆಯ. ಭಲರೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಂಕರ ಅಂತ ಒಡೆಯ. ಶಂಕರ. ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಹೆಸರು. ಒಡೆಯ, ಓ, ನಾವಾರು ಮನುಷ್ಯರು ಒಡೆಯ. ಹಾ, ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆವು. ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುಖಗಳು ಹಾ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡ ಆಗ್ಯವ ಒಡೆಯ. ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಒಡೆಯ, ಕೆರೆ ಕೊಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಾಗೈತು ಒಡೆಯ. ಕೆರೆ ಕೊಳ ಬರ್ದಾಗೋಗೈತು ಒಡೆಯ. ಬರಿದಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೌದು ಒಡೆಯ. ನಾವಿದ್ದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ? ಈ ಹೊತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೋ ದೇವರೇ? The king seeks the minister's opinion on this, but the minister is eager to punish the culprits. ಜಾಲದ ಮಾತನ್ನು ಆಡುವನಲ್ಲೋ ಕೂಳರ ದಂಡಿಬೇನು. ಮಗುಗಳೇ, ಸಚಿವರೇ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ. ಹಾ, ಸ್ವಾಮಿ, ಓ, ಯಾರೋ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಕೈವಾಡವೇ ಇರಬೇಕು ಇದರ ಹಿಂದೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಗಡಿ ಯಾಕೆಗೆ ಇರುವ ಯಾಕೆ? ಆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಕೈವಾಡ ಇದು. ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಯಾರೋ ಈ ಜನರಿಗೆ ಏನೋ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. ಯಾರು ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ರಾಜರಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. However, the king rejects this idea and proposes to find a long-term solution. ರೋಗದ ಮೂಲ ಏನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ
ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಾದ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಕು. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಔಷಧ ಕುಡಿಸುವ ಯೋಚನೆ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಔಷಧಿ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ವ? ಅದು ತೀರ ಎಳವೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ರೋಗಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಇನ್ನು. ಒಳ್ಳೆಯದು. ನನಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ನೀನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೇಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಲ್ಲ, ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ನೀವಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಇಡೀ ಊರಿಂದ ಊರೇ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೇ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಹೌದೇ? ನೀನೀಗ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸುವಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೆರಳು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಮಿಕ್ಕ ಬೆರಳುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಬೆರಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಲ್ಲವರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಊರ ಹೊರಗಿನ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯರು, ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಹೇಗೆ ಬರೀ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗುಲಿದಂತಹ ಬಾಧೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲವರು. ಈಗ ನಮಗುಳಿದಿರುವುದು ಅದೊಂದೇ ದಾರಿ. ವಿಳಂಬಿಸುವುದು ಬೇಡ, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಮುನಿವರಿಯರ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗೋಣ. Together they meet Kaushika Muni, a knowledgeable guru. Bakapakshi, a stork worried by the level of pollution, meets the sage seeking the solution. ಹಾರಿ ಬಂದು ಸರಸಿಗಿಳಿದಿದೆ ಸುಖದಿ ನೀರ ಕುಡಿಯಲೆಂದು ಚಚ್ಚು ಚಾಚಿದೆ. ಸುಖದಿ ನೀರ ಕುಡಿಯಲೆಂದು ಚಚ್ಚು ಚಾಚಿದೆ. Sage Kaushika suggests organic solution to the problems and persuades them towards environmental friendly approach towards development. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದುಕಿದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಬದುಕಿದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಬದುಕು ಉಂಟು. ಹಸು ತಾನು ಏನೇನನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಮೇದು ಬಂದು ತನ್ನ ಕರುವಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಉಣ್ಣಿಸ್ತದೆ. ಕರು ಏನನ್ನು ಉಣ್ಣಬೇಕು? ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಹಸುವಿನಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಣ್ಣಬೇಕು, ನೆತ್ತರನ್ನು ಉಣ್ಣಬಾರದು. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ನೆನಪುಂಟು ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂದೇವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಕಾಯ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಆ ಅಮ್ಮನಿಗುಂಟು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದುರಾಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ದುರಾಸೆ. ಈ ದುರಾಸೆಯನ್ನು ಮೀರೋಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗೆ? ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದನ್ನು ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಣ್ಣಿಯಿದ್ದ. ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ ಮಾಗೃತ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧನಂ. ಕೇವಲ ಧನದ ಆಶೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ He suggests Bhuvaraha Yajna, a symbolic ritual of worshipping Mother Earth, as a result of which Bhudevi, Mother Earth, blesses the king and his followers and assures them of punishing Ghora and Garala. ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಿ ಸಕಲರನ್ನು ಪೊರೆಬುದು ಮಾತೆ ನಿಖಿಲ ಜನ ಒಡಗೂಡಿ ಭಕುತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಿಸುವೆವು. ಭಕ್ತರನ್ನು ಪೊರೆಯಬೇಕಪ್ಪ ಜನನೀ ಭೂದೇವಿ. ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ರೂಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮಂಗಳ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೀ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಿ ನೀನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪೊರೆಯುವಂತಹ ಮಾತೆ ನೀನು. ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇವಮ್ಮ, ಅರಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಮ್ಮ, ಕಾಯಬೇಕು. ಚಿನ್ನರಿನ ನೀವೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೇನಾರಿಗೆನು ಸತ್ತವರು ನೀವೆನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಗಿರಿ.
ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದವರನ ಅವನಿಗೆಂದಲೂ ಅದನ ಅನ್ನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಪೆ ಧೈರ್ಯಧಾರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಏಕೋಭಾವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆದುರು ಬಂದು ನಿಂತವಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವದನ ಬಣ್ಣಗೊಂದಿದೆ. ಏನಾಯಿತು? ಯಾರಿಂದ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಒದಗಿತು? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಘೋರ ಗರಳರೆಂಬಂತಹ ದುರಾಸೆಯ ದೈತ್ಯರು ಎಲ್ಲ ನೆಲ ಜಲವನ್ನು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ವಿಷಮಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಮ್ಮ. ಅವರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ನಲುಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ತಾಯಿ. ಆ ಧೂರ್ತರನ್ನು ದಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಆ ದುಷ್ಟನ ಹನನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಜಯ 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 ಭೂದೇವಿ ಜಯ 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 ಜಯ. The climax of the prasanga is the final confrontation between Bhudevi and the two demons. Finally, Bhudevi emerges victorious, ending the trouble caused by Ghora and Garala. ನಿನ್ನ ಕುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಾಗಲಿ ಮುದರಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೀಯಾ? ಈ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷಣವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಬದುಕಲೆನ್ನು
That is all about Chandramandala Charitam, the Yakshagana way of expressing the message of sustainable development. ಕಾಯುವಳು ವರ ಭೂದೇವಿಯು ನಿರತನಿ ಶೋಭಾನಿ ಮಂಗಳದ ಬೆಳಕಿಗುದು ತಿಂಗಳನ ತಂಪಿಗುದು ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ಭುವಿಯ ಮಾತೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಭುವಿ ಸಿರಿಯ ಸಂಗ ಸುಖ ಭೋಗವನು ಅಂಗವರಿಗುತ್ತ ಸವಿಯ ನಿರತ ರಕ್ಷಿಪನು ಮಣ್ಣು ನೀರುಗಳ ಸಣ್ಣದು ಎನ್ನದೆ ಕಣ್ಣನು ತೆರೆಯಲಿ ಮನುಜ ಕುಲ ಸಣ್ಣವರೇ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನರು ಆಗಲು ಮಂಗಳವು ಚಿನ್ನರು ಆಗಲು ಮಂಗಳವು ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಳಂ.